Hello everyone, welcome to this session. Let's start our discussion on chapter 2, that is from trade to territory. Okay, in this particular part we are going to discuss about the British administrative organization in India. Well, it's from the topic, from that topic already we discussed about civil servants and army, right? Yes, remaining two services are there. One is police and another one is judicial system, right? Yes, let's we move on police. Under the Mughals, police system under the Mughals, how it was? First we will see that. First of all, Faujas, okay, Faujas, they only took care of the sarkas or districts. Then Kotwals, these people took care of the towns. What is mean by Faujas and Kotwals? These are all the designation of the police system on that time. Okay, Faujas and Kotwals, these are all the designation of the police system on that time. Okay, simply those who were worked as a police in the sarkars or districts, they were called as Faujas. Okay, then those who are worked as a police in the towns, they were called as Kotwals. And those who worked in the village, they were called village watchman. Got it? Yes. இப்போ சர்க்காஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் போலீஸாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா they were called ஃபௌஜ்தாஸ். அட் த சேம் டைம் டவுனில் அவங்க போலீஸாக இருக்காங்க, டவுன்ஸ் ஆர் சிட்டிஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா they were called கோட்வால்ஸ். வில்லேஜில் வந்துட்டு அவங்க போலீஸ் டியூட்டி விச் மீன் நம்மளாம் வந்துட்டு வில்லேஜ் சைடில் சொல்லுவோம் இல்லையா காவல்காரவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி டியூட்டி பார்க்குறவங்க வில்லேஜ் வாட்ச்மேன். ஓகே, then but this village watchman alone paid and controlled by jamindars. The police system after the Mughal Empire, it came under the English people. It was created by Lord Cornwallis. Then he relieved the jamindars from police functions and established a regular police force in 1791. 1791, isn't it? And Cornwallis established a system of circles or thanas அப்படினு சொல்லலாம். Who made it? Cornwallis. Lord Cornwallis made a system of circles or thanas. Got it? Then this system was headed by Taroga. This system was headed by, which system is that? Circles or thanas. System of circles or thanas was headed by Taroga, isn't it? And the authority of the Taroga extended to village watchmen who performed the police duties in the villages. And Tarogas took care of the thanas and the village watchmen alone, they took care of the villages, isn't it? And the hereditary village police became Chowkidas. Who's that? Chowkidas. Got it? Chowkidas will become hereditary wise, not like as a, if any person they can able to become as a policeman, they can't able to become as a policeman on the village sites. Okay, only hereditary wise those who are came under that police system, they only became as a chowkidas. Okay, and however in the big cities the old office of Kotwal was continued, but the British government appointed Taroga each wards of a city. And the Taroga system was extended to Madras in 1802. When it came to Madras? In 1802. Okay, and in 1808, a superintendent of police was appointed for each division. Before this post, all thanas were under the supervising of the district judge. After that, district collector also appointed for controlling the police force in the districts. The important duty of the police was two things. One is to handle crime and to prevent conspiracy against the British rule, isn't it? Next we move on judicial system. Judicial system. The system of dual government was introduced in Bengal by Robert Clive of British East India Company, isn't it? Yes, I already taught you this topic. It lasted from 1765 to 1772.
1765 to 1772, isn't it? Yes. In 1772, it was, which means dual government was abolished by Warren Hastings, and the English East India Company accepted the power to collect taxes and administer justice. So in 1772ல வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் இந்த dual government இரட்டை ஆட்சி முறை அப்படிங்கிறத அபாலிஷ் பண்ணிடுவார். ஸோ அதை அபாலிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அக்செப்டட், அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய பவரையும் நீதி வழங்கக்கூடிய அதிகாரத்தையும் யார் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி எடுத்துக்குவாங்க. ஓகே, எஸ். த ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ், இதனால் என்ன நடந்தது அப்படின்னா, சிவில் கோர்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் திவானி அதாலத். சிவில் கோர்ட்டை எப்படி சொல்லலாம், இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் திவானி அதாலத், அண்ட் த கிரிமினல் கோர்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பௌஜ்தாரி அதாலத் வேர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு. ஓகேவா? ஸோ இதை அபாலிஷ் பண்ணிட்டு பவரை கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அதோட ரிசல்ட் தான் என்ன அப்படின்னா சிவில் அண்ட் கிரிமினல் கோர்ட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? சிவில் கோர்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் திவானி அதாலத், கிரிமினல் கோர்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பௌஜ்தாரி அதாலத். And a Supreme Court was set up in Calcutta by the Regulation Act of 1773. By the Regulation Act of 1773. Okay, and for this court the British Crown appointed a Chief Justice, 1 Chief Justice and 3 Deputy Judges. துணை நீதிபதிகள் 3 பேத்தையும் ஒரு நீதிபதியையும் வந்துட்டு அங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க, தலைமை நீதிபதியையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. திஸ் கோர்ட் ஹியர்ட் சிவில், கிரிமினல், அட்மிரர்லி கேசஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கோர்ட்டில் அவங்க பார்த்தாங்க. ஸோ ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 1773 படி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு கல்கட்டாவில் செட்டப் பண்ணாங்க. அதில் வந்துட்டு 1 சீஃப் ஜஸ்டிஸையும் 3 டெபுட்டி ஜட்ஜஸையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த கோர்ட்டில் எதெல்லாம் வந்துட்டு கேசஸ் ஹியர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிவில், கிரிமினல் கேசஸ் அண்ட் அட்மிரர்லி கேசஸ் வந்துட்டு அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க. ஓகேவா? அண்ட் த சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் வேர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு இன் மദ്രാஸ் இன் 1801. மദ്രാஸில் வந்துட்டு இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 1801, அண்ட் பாம்பே இன் 1823 ஆன் த மாடல் ஆஃப் தி கல்கட்டா சுப்ரீம் கோர்ட். சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி கல்கட்டாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அதே மாடலில் 1801 மദ്രാஸ்லேயும் 1823 பாம்பேலையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. And I already told you Calcutta Supreme Court was set up under the Regulation Act of 1773, right? On the model of that they were set in Madras and Bombay. Got it? In 1832 Lord William Bentinck introduced the jury system to Bengal, and also Indian Law Commission was set up to compile laws. சட்டங்களை தொகுக்கிறதுக்காக இந்தியன் லா கமிஷன் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. which means were compiled by the Indian Law Commission, that rule of law was implemented the whole empire. Okay, and then the High Court of India Act of 1861, they established 3 high courts at Calcutta, Bombay and Madras to replace the old Supreme Courts. Okay, then the Madras High Court's first Indian Chief Justice was Sir திருவாரூர் முத்துசாமி ஐயர். ஹூஸ் த திருவாரூர் முத்துசாமி ஐயர். அவர் தான் மദ്രാஸ் ஹைகோர்ட்டுடைய ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்திருப்பாங்க. அண்ட் சார் எலிஜா இம்பே வாஸ் த ஃபஸ்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் அட் ஃபோர்ட் வில்லியம் இன் பெங்கால். So let's we move on to next topic, the subsidiary alliance. Alliance means treaty or agreement, isn't it? Yes, it was literally called military treaty. Military treaty. It signed between Indian kings and East India Company. Okay, so it was introduced by Lord Wellesley and mostly it was accepted by the weak rulers on that time. So இந்தியாவில் இருந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ், யாரது பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிரிட்டிஷ் அவங்களோட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த சிஸ்டமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? And it was a tool for the expansion of the British territory and political influence in India. ஓகேவா? இந்த சப்சிடரி அலையன்ஸ் அப்படிங்கிறது
பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரியை வந்துட்டு இந்தியாவில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதாவது அரசியல் ஆதிக்கத்தை இந்தியாவில் காமிக்கிறதுக்கும் இது ஒன் ஆஃப் த டூலாக வந்து அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. தென் த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் வாஸ் கால்டு த ப்ரொடெக்டட் ஸ்டேட். அதை எப்படி சொன்னாங்க? பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் அப்படின்னா இஸ் ஆல்சோ கால்டு ப்ரொடெக்டட் ஸ்டேட், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி அப்படிங்கிற மாதிரி அதை சொன்னாங்க. பாதுகாக்கப்பட்ட மாநிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு. ஸோ இட் பிகேம் த டியூட்டி ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் டு ப்ரொடெக்ட் த native states from invasion and to maintain internal peace. Okay, next main features of subsidiary alliance. இந்த subsidiary alliance துணைப்படை திட்டம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். இந்த subsidiary allianceல என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு when the Indian ruler entering into subsidiary alliance or this subsidiary treaty with the British, that time they had to dissolve his own armed force and accept British forces. அவங்களோட இப்போ வந்துட்டு பிரிட்டிஷோட இந்த சப்சிடரி அலைன்ஸை வந்து சைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு அவங்க ஒரு ட்ரூப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, மிலிட்ரி ஃபோர்ஸு, அதை வந்துட்டு டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸை வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ரூல். ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் ஒன் பிரிட்டிஷ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வுட் ஸ்டே இன் ஹிஸ் கேபிட்டல். அவங்களோட கேபிட்டலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பிரிட்டிஷ் மெம்பர் வந்துட்டு அங்கேயே இருப்பாங்க. ஓகேவா? after they signed this treaty. Okay, third one, the princely rulers have to surrender some regions permanently to the British. ஒரு சில பகுதிகளை என்ன பண்ணணும், பிரின்ஸ்லி ரூலர்ஸ் வந்துட்டு இதை சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா, இந்த சப்சிடரி அலைன்ஸ் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிரிட்டிஷ்க்கு வந்துட்டு கொடுத்துடணும் ஒரு சில பிளேசஸை. எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் ஆஃப் த ஆர்மி. நம்மளோட டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு பிரிட்டிஷோட ஃபோர்ஸஸ் இங்கே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ஆர்மியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் ஆனுவல் பேமெண்ட்ஸ் ஃபார் த ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ், அவங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா, சேலரி பே பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்காகவும் வந்துட்டு ஒரு சில பகுதிகளை நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரிட்டிஷ்க்கு வந்துட்டு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. தட் இஸ் தேர்ட் ரூல். தென் ஃபோர்த் ஒன், ஆல் த நான் இங்கிலீஷ் யூரோப்பியன் அஃபிஷியல்ஸ் ஷுட் பி எக்ஸ்பெல்டு. அவங்க என்ன பண்ணணும், இங்கே சப்சிடரி அலைன்ஸ் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வேற எந்த ஒரு யூரோப்பியனாக இருந்தாலும் சரி, நான் இங்கிலீஷ் யூரோப்பியன்ஸாக இருந்தால் அவங்க அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போயிடணும். ஓகேவா? ஃபிஃப்த் ஒன், த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் ruler deals with any foreign policy only through the English East India Company. கம்பெனியோட பர்மிஷன் இல்லாமல் வேறு யார் கூடயும் எந்த அக்ரிமெண்ட்டும் இவங்க சைன் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் தென் இஃப் எனி இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அட்டாக் நடந்துச்சுன்னா, ஒரு வேளை உள்நாட்டு போராக இருக்கலாம், இல்லை வெளியிலேருந்து யாராவது அட்டாக் பண்ண வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நடந்தால் பிரிட்டிஷ் அந்த ஸ்டேட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போது நீங்கள் இதை சைன் பண்ணியிருக்கிறனால அந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டை பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுவாங்க, பாதுகாக்கிறதுக்காக வருவாங்க. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட்டு, இந்த சப்சிடரி அலைன்ஸ்னால பிரிட்டிஷ்க்கு என்ன மாதிரியான மெரிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது, அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். First, maintained a large army at the expense of the Indian rulers. நம்ம கொடுத்த பணத்தில் அவங்களோட பிரிட்டிஷோட ஆர்மியை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ அது பிரிட்டிஷ்க்கு அட்வான்டேஜ் தான். அடுத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஞ்ச்மேன் எல்லாத்தையுமே, அதாவது நான் இங்கிலீஷ் பீப்புள் எல்லாத்தையுமே வெளியே போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அதே தான், ஆல் ஃப்ரெஞ்ச்மேன் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் இந்தியா. இங்கே இருந்து மற்ற எல்லாத்தையும் வெளியே போக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு காம்படிட்டர்ஸே உள்ளே வந்துட்டு கிடையாது. தேர்டு, கண்ட்ரோல் த ஃபாரின் பாலிசி ஆஃப் த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ். பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் ஆல்ரெடி சப்சிடரி அலைன்ஸ் சைன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, ஃபாரின் பாலிசி யார்கிட்டையும் எங்களோட பர்மிஷன் இல்லாமல் சைன் பண்ணக்கூடாது. இஃப் ஒரு வேளை நீங்கள் அதை சைன் பண்ணணுன்னாலும் இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட பர்மிஷனோட அவங்க மூலமாக தான் என்ன பண்ணணும், அந்த பாலிசியில் நீங்கள் சைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. தென் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் லாஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா, லார்ட் வெல்லஸ்லியோட டிப்ளமசி அப்படின்னா ராஜதந்திரம் அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? ஸோ அப்படி என்ன டிப்ளமசி அப்படின்னா, ஹி transformed the British Empire in India into the British Empire of India. அதாவது இந்தியாவில் ஆங்கிலேய பேரரசு அப்படிங்கிறதுல இருந்து அவர் என்னவா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காருன்னா இந்தியாவின் ஆங்கிலேய பேரரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இதுக்கு அவங்களோட ராஜதந்திரம் தான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்றா இருந்துச்சு.
நெக்ஸ்ட்டு டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ், அதாவது பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஏற்பட்ட இழப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இட் மேட் வீக் அண்டு இர்ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ சப்சிடரி அலைன்ஸ் அவங்க சைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திஸ் ட்ரீட்டி மேட் இந்தியன் ரூலர்ஸ் வீக் அண்டு இர்ரெஸ்பான்சிபிள், அந்த மாதிரி தான் அவங்கள வந்துட்டு உருவாக்குச்சு. அண்டு பிரின்ஸ்லி ரூலர்ஸ் வந்துட்டு அவங்க மக்களையே அவங்க பாதுகாக்காமல் அவங்க டியூட்டியெல்லாம் மறந்து தே எக்ஸ்ப்ளாய்டட் தெம். ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் இந்த சப்சிடரி அலைன்ஸை அக்செப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் ஸ்டேட் டு அக்செப்ட் திஸ் ட்ரீட்டி வாஸ் ஹைதராபாத் இன் 1798. ஃபஸ்ட்டு இந்த சப்சிடரி அலைன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஹைதராபாத் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் தான். ஹைதராபாத் தான் வந்துட்டு வாஸ் த லார்ஜஸ்ட் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் டியூரிங் தட் டைம். ஓகேவா, அந்த டைமில் ரொம்ப பெரிய பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் எது அப்படின்னா ஹைதராபாத் தான். ஸோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த சப்சிடரி அலைன்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அண்ட் ஃபாலோடு பை தாஞ்சூர், அயோத், பேஷ்வா, போன்ஸ்லே, குவாலியர், இந்தூர், ஜெய்ப்பூர், உதய்பூர் அண்ட் ஜோத்பூர் தேவர் அக்செப்டட் த சப்சிடரி அலைன்ஸ். ஓகே, இது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு 2 மார்க் கொஷினில் கூட கேட்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாக்ட்ரைன் ஆஃப் லேப்ஸ். இப்போ என்ன அப்படின்னா சப்சிடரி அலைன்ஸ் எப்படி நம்ம ஒரு பாலிசி துணைப்படை திட்டம் அப்படின்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் டாக்ட்ரைன் ஆஃப் லேப்ஸ் அப்படிங்கிறது. இதை தமிழில் வந்துட்டு வாரிசு இழப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ லார்ட் டல்ஹௌசி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் எம்பையர் இன் இந்தியா. பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தை டாமினேஷனை வந்துட்டு ரூலிங்கை இந்தியாவில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதில் ஒன் ஆஃப் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா லார்ட் டல்ஹௌசிக்கு தான் இருக்குது. ஓகே, தென் ஹி இன்ட்ரடியூஸ்ட் எ நியூ பாலிசி நோன் அஸ் டாக்ட்ரைன் ஆஃப் லேப்ஸ் இன் 1848. இந்த டாக்ட்ரைன் ஆஃப் லேப்ஸை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா லார்ட் டல்ஹௌசி. when did he introduced in 1848. ஓகே, அக்கார்டிங் டு திஸ் பாலிசி நேட்டிவ் ரூலர்ஸ்க்கு குழந்தைங்க ஒருவேளை இல்லாமல் யாரையாவது அவங்க அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கு யார்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும்னா இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அந்த கம்பெனிக்கிட்ட ப்ரியராகவே பர்மிஷன் வாங்கணும், முன்னாடியே பர்மிஷன் வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களால அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஒருவேளை வித்தவுட் த ப்ரியர் பர்மிஷன் ஏதாவது சைல்டை அடாப்ட் பண்ணால் அந்த குழந்தைக்கு அந்த கிங் இருக்கார் இல்லையா அந்த ரூலரோட அசட், அதாவது சொத்துக்கள் மட்டும்தான் கிடைக்கும். பட் அவர் ரூல் பண்ண அந்த ஆட்சி பகுதிகள் இருக்கும் இல்லையா, ரூலிங் ரீஜன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே பிரிட்டிஷ்க்கு சொந்தமாயிடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் டாக்ட்ரைன் ஆஃப் லேப்ஸ் அப்படிங்கிறது. இதை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க? லார்ட் டல்ஹௌசி. எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார்னா 1848. So it was one of the root reason for the Great Revolt of 1857. ஸோ இதோட ஃபாலோயிங்கில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதில் நடந்த இந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் தென் நம்மளோட ஒரு பிட்டர்லி அப்போஸ்ட் பை த இண்டியன்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்துட்டு அப்போஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை எல்லாத்தையுமே இண்டியன்ஸ் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எதுக்கு லீட் பண்ணுது அப்படின்னா கிரேட் ரிவல்ட்டுக்கு வந்துட்டு லீட் பண்ணும். அந்த கிரேட் ரிவல்ட் எப்போ நடந்திருக்குன்னா 1857. ஓகே, so through doctrine of lapse Lord Dalhousie annexed some places. They are Sadara in 1848, Jaipur and Sambalpur in 1849, Baghat in 1850, Udaipur in 1852, Jhansi in 1853, then Nagpur in 1854. ஸோ இந்த பிளேசஸ்லாம் டாக்ட்ரைன் ஆஃப் லேப்ஸ் மூலமாக யார் அனெக்ஸ் பண்ணியிருக்கா? லார்ட் டல்ஹௌசி வந்துட்டு அனெக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா, பிரிட்டிஷ் எம்பையரோட சேர்த்துக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் த சக்ஸஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ். இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் பிரிட்டிஷ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எப்படி வின் பண்ணாங்க, அதுக்கான ரீசன் என்ன, ஏன் நம்ம அந்தளவுக்கு வீக்கா அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன ரீசன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு கிரேட் நேவல் பவர். ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கிரேட் நேவல் பவர், அதாவது கடற்படை வலிமை, ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த நேவல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, தென் டெக்ஸ்டைல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அவங்களோட டெக்ஸ்டைல் டெவலப்மெண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ ட்ரேடுக்காக இந்தியா வந்தாங்க, அதுலேருந்து அப்படியே இங்கே வந்துட்டு அவங்க கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. அண்ட் தென் டிப்ளமசி ஆஃப் த பிரிட்டிஷ், அவங்களோட ராஜதந்திரம், பிரிட்டிஷுடைய ராஜதந்திரம். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் வாஸ் த இன்ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் த இந்தியன் ரூலர்ஸ். அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்களுக்குள்ளேயே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் ஆகிட்டே இருந்தது. ஸோ அந்த இன்டர்னல் ப்ராப்ளம் தான் ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, அண்ட்
டொமினியன் அதாவது பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷனே பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி தான். ஓகே, ஸோ இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி த்ரூ சப்சிடரி அலைன்ஸ் அண்ட் டாக்ட்ரைன் ஆஃப் லேப்ஸ் தே கேப்சர்டு மோர் இந்தியன் டெரிட்டரிஸ். தீஸ் பாலிசிஸ் லீட் டு some rebellions such as South Indian rebellion in 1800 to 1801 and Vellore rebellion in 1806 and the Great Revolt in 1857. Isn't it? Yes, that's all. So இதுதான் from trade to territory. இந்த லெசனோட டாப்பிக்கே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரம் ட்ரேட் டு டெரிட்டரி அப்படின்னு தான் இருந்தது. ஸோ வியாபாரத்துக்காக வந்த அந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புள், இங்கிலீஷ் பீப்புள் எப்படி இந்தியாவை கேப்சர் பண்ணாங்க, அதுதான் இந்த லெசன். ஓகேவா? எஸ், இந்த லெசன் இதோட ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. கிளாஸ் ஒர்க் வந்துட்டு ரைட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வேறு ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.